भी देखो, चाहे कोई पीएम है, चाहे कोई सीएम है, चाहे कोई एमपी है, जो भी मंत्री जिस तरह का भी है, जिस तरह की भी मतलब कि सिचुएशन होंगी हैगी, ਉਹਦਾ अपना प्राइवेट कुछ नहीं हैगा। अगर वो समझे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो भी पावर है, जो भी हक है, जो भी गौरमेंट का पैसा है, सारा पब्लिक का है। और दूसरी गल ये, मैं एक मोदी जी ने भी एक मैसेज लगाना चाहना भी उत्थे बह के फैसले तो थोपी जाते हैं। तो मेरी गल वैसे मजाक भी ना मनियो मेरी गल का, जो मैं नायक फिल्म च कहा सी अपने अनिल कपूर ने भी एक दिन का सीएम बनाया जाए मैनू, तो इत्थे मैं थोड़ा जिहा पुट्ठा चलूँगा भी पीएम मोदी जी को 2 दिन का किसान बनाया जाए। 2 दिन वास्ते उन्होंने किसान बनाया जाए। अगर वो मेरी आवाज़ उन्होंने तक पहुँचती है, मैं उन्होंने चैलेंज करदा यह गल, खेतों के 2 किले जगह देवांगे, उन्होंने किसान की जिंदगी बारे जागरूक करना चाहना मैं भी किसान की जिंदगी की है। मेरी आवाज़ उत्थे तक पहुँचे, मैं कहना मेरी आवाज़ पहुँचे उत्थे, जा पहुँचाओ मेरी आवाज़। मैं उन्होंने किसान की जिंदगी बारे जागरूक करना चाहना। वो उत्थे बैठे आदेश तो दई जाते हैं पर किसान की जिंदगी बारे नहीं सोच रहे। मैं पीएम मोदी जी को कहना भी तुसी कहने हो ना मन की बात, अज मैं आपदे मन की बात कह रहा उन्होंने भी मोदी जी मेरी थोनू रिक्वेस्ट है, 2 किले जमीन देवांगे थोनू असी 2 दिनों वास्ते, 2 किले जमीन वास्ते किसान बन के देखो, थोड़ी बोई जी फसल है, जोड़ा उस अन्न उगूगा, दाना उगूगा, थोनू असी जेड़े रेट कहोगे उस रेट खरीदांगे थोड़ी फसल। मोदी जी को एहसास हो जाऊगा भी मैं गलत सी, भी वाकई किसान की जिंदगी बहुत भैड़ी है। ये आज़ाद देश है अपना, इत्थे कोई भी किसी ते अपना फैसला थोप नहीं सकता। ये एक पब्लिक की शराफत नूं देख के, उन्होंने चुप्पी नूं देख के जो भी फैसला है थोप रहे हैं। पर बिजनेस ते पब्लिक ते मार पै रही है। इंसान ने 50 साल दे विच अपना बिजनेस स्टैंड किया हो, चलो आके मेरे बच्चे संभालना नहीं, हुण आपां नूं कोई टेंशन नहीं। जदों दे मोदी साहब आए है, इन्हों ने तो नवे बिजनेस की स्टैंड उन्हें पिछले भी खत्म करते। मेरे हिसाब नाल भी जो किसानों का बिल इन्होंने पास किया बहुत गलत किया है, क्योंकि दुनियादारी दे विच, आर वर्ल्ड दे विच कोई भी दुकानदारी यह जी है नहीं जिन्हों ताला नहीं लगता। जो आप राती दुकान बंद करते हैं, ताले 6 बार खिच के देखते हैं भी बंद हो गया, कितने खुला तो नहीं रह गया, क्योंकि अपने एक डर होंदा दिल च भी रात को कोई नुकसान ना हो जाए। और एक वर्ल्ड दे विच किसान की दुकानदारी यह जी है जी खुले आसमान के थले है, जिन्हों कोई ताला नहीं लगता। देखो मैं किसी बारे कुछ नहीं कह सकता, पर मैं एक पब्लिक नूं ते सरकार नूं एक मैसेज देना चाहना भी किसी का खा के हराम नहीं करना चाहिए। और इन्हों का अन्न खाने आप, अपना परिवार भी खाता है, आप भी खाने, पूरा वर्ल्ड खाता है। इन्हों का खा के आपको हराम नहीं करना चाहिए। अज इन्हों ते तकलीफ है तो इन्हों के मोढे नाल मोढा ला के आर वर्ल्ड के बच्चे नूं इन्हों दे नाल खड़ना चाहिए, इन्हों का समर्थन देना चाहिए। सत श्री अकाल जी। पंजाब सहारा समाचार वेखते हैं सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सो सोशल वर्कर अक्सर ही महल्लों के शहरों के बहुत सारे नौजवान अज बांह उच्ची करके लोगों की सेवा करते हैं, महल्ले महल्ले जाके, गली गली जाके, घर घर जाके। लॉकडाउन चल रहा, अज का जिहड़ा रुख आ किसानां दे बहुत ही हित की गल कर रहे हैं नौजवान अपने घरों के उठ के। सो इस तरह ही एक नौजवान बठिंडा शहर के परसराम नगर लैणों पार एरिए दे विच जिन्हें अपना जन्म भूमि कह लो जां उन्हें अपनी सुरत संभाली, अज वो लोगों का मसीहा बनया। तो लैणों पार के एरिए दे विच लॉकडाउन के विच घर घर लंगर पहुँचाने की एक उपराला किया दोस्त मित्रों नाल लैके। सो गल करन लगे जी लैणों पार के एरिए जिन्हों न्यू बठिंडा कहते हैं पर वो कागजां च ही आ, पर गल करन लगे अज सोशल वर्कर अरविंदर गर्ग जी उर्फ रिंकू फर्नीचर वाले। सो आओ जी तुहानूं उहदे नाल गलबात कराउने आ। रिंकू फर्नीचर वाले, रिंकू गर्ग जी। सब तो पहला तो मैं पंजाब सहारा समाचार चैनल का धन्यवाद करदा जो अज इत्थे मेरे कोले पहुँचे और मेरे बाड़ के हालात ते मेरे हालातों बारे ध्यान देने की कोशिश की।
ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 26 ਸਿੰਗਲਾ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ SSD ਸਕੂਲ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋ ਲੋਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਈਟਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੱਫਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂੰਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਤੜਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਮੇਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਚੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਲੰਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 29 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਊਸ਼ਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 100-150 ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣੀ, ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਬਰਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ? ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ 35 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਫਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆ,
ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ 35 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 7-8 ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੰਸ ਨਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੰਗਰ, ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ 7-8 ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। 50 ਘਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ 40 ਘਰ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਕਿੰਗ ਭੇਜਦੇ, 2 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹੰਸਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੰਸ ਨਗਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਲੰਗਰ ਨੂੰ। ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਜੂਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਬਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਰੋਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਨਗਰ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਓ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ MC ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੜਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਖੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨੂਣ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਛੇਦਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਡੇਲੀ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੰਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਰਿਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਰਿਆ, ਜਾਂ ਲੈਣੋਂ ਪਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾੜਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾੜਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਟ ਵੱਢ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ? ਬਾੜਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾੜਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਟੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਸਿੱਟਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਲੜ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਵਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਕਾਰ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਥਰੂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 100% ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਐਮਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਐਮਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਆਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਹੈਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, 2-3 ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਨਯ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਥੋਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, GST ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਨਿਓ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹਜੇ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ BJP ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਕਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
राय भी दूंगा, एक गल भी करूंगा, जित तक मेरा हो सकता है मैं सरकार को मैसेज भी बुलाऊंगा, तुसी लगा सकते हो तुसी लगा दो। अगर मेरी इंटरव्यू मेरा कोई किसान वीर देखूगा तो मैं हथ बन के बेनती करदा, अगर सरकार मानती है ठीक है, नहीं मानती तो सरकार नूं किसान वीर ऐलान कर देन भी असीं तां एका कर लिया, असीं तां मंडी च जां सरकार नूं एक दाना भी अन्न दा नहीं दिंदे, असीं तां आपदे घरों घरी स्टॉक करांगे, असीं साडी चीज़ असीं स्टॉक करांगे, धक्के नाल साडे तों खरीद नहीं सकदे, असीं तां एक दाना भी नहीं दिंदे। धरने देने की भी लोड़ नहीं, झंडियां चक्कन की भी लोड़ नहीं, जान की भी लोड़ नहीं, धुप्प च मचन की भी लोड़ नहीं, सरकार चल के आऊगी। ये ਜਿਹੜਾ अनाज 15 रुपए 16 रुपए 17 रुपए विक रहा, इन्हों का विक भी नहीं रहा, जिहदे वास्ते इन्ने कंजर कलेस होई जाते हैं, वो अनाज ये मुड़ के जे कंडीशन धर लांगियां हुण तां ये सरकारां कोल तुरे फिरदे आ, फिर मंत्री इन्हां कोले आणगे आपदी पिंड कट करके पिंड समझौता करके, हाँ पिंड पिंड समझौता करके आपदे पिंड दे मोहतवर बंदिआं नूं लैके पिंड पिंड ये जो मेरी सोच है, देखो बाकी तां मेरे किसान वीरां दे विच बहुत उच्चे पद्धर ते लोग बैठे न, मेरे भरा बैठे न, प्रधान बैठे न, वो भी सोच रहे होणगे भी इस मुद्दे ते की करिए। जो मेरी सोच मैं उन्हां कोले पहुंचाना चाहना, जो हजे तक पहुंच नहीं रही, भी अगर कोई किसी सरकार कोई मुद्दे ते नहीं पहुंचती तो यह ऐलान किया जाए भी असी ਇਹ जो आपकी फसल है दाणा दाणा असी आपदे आपदे घर स्टॉक करांगे, आपदे आपदे पिंडां स्टॉक करांगे, असी सरकार नूं एक दाणा भी नहीं दिंदे, किसी भी रेट नहीं दिंदे। अगर सरकार 5,000 रुपए क्वांटल कहोगी असी तां भी नहीं दिंदे। तो मेरे हिसाब नाल इन्हां नूं जिवें ये हुण धरने दई जांदे आ तो सारे मंत्री संतरी इकट्ठे होकर हो सकता पीएम मोदी जी नूं भी आना पै जे, फिर तो आना ही पऊगा, क्योंकि खांदे तो भी कणक ही न, पहुंचनी उन्हां कोले भी नहीं। जो भुखे मरनगे खुड्डा रुड़ूगा तो आएंगे तो भी तो कहणगे भी रेट जिहड़ा मर्जी लै लो पर सानूं कणक दे दो। हुण भी तो यह किसान वीर तकलीफ भोग रहे हैं, तो यह काम करके देख लैण, कोई गल नहीं, उन्होंने घरे तो कणक होऊगी ना जवाखां नूं खवाउण नूं, कोई गल नहीं, कह देण सरकार नूं भी असीं अन्न दा एक दाना भी नहीं दिंदे, जिथे मर्जी भज लो, ना असीं धरना दईए ना असीं झंडियां चक्कीए, वाह साडे कोले आओ डायरैक्ट जिन्होंने लोड़ है, किसी को आपदे परिवार वास्ते, असीं किसी का परिवार नहीं भुखा मरन दिंदे। मेरे किसान वीर ऐलान कर देण भी घरेलू बंदे दा किसी का परिवार नहीं भुखा मरन दिंदे, साडे कोले आओ जिन्नी लोड़ है लै जाओ, पर असीं सरकार नूं नहीं दिंदे एक दाना भी। देखो जे सरकार की चीक ना निकल जाए तो, जो मेरी परसनल सोच है। और दूसरी गल ये, मैं एक मोदी जी नूं भी एक मैसेज लगाना चाहना भी उत्थे बह के फैसले तो थोपी जाते हैं, तो मेरी गल वैसे मजाक भी ना मनियो मेरी गल का, जिवें नायक फिल्म च कहा सी अपने अनिल कपूर ने भी एक दिन का CM बनाया जाए मैनू, तो इत्थे मैं थोड़ा पुट्ठा चलूँगा भी PM मोदी जी नूं 2 दिन का किसान बनाया जाए, 2 दिन वास्ते उन्होंने किसान बनाया जाए। अगर वो मेरी आवाज़ उन्होंने तक पहुँचती है, मैं उन्होंने चैलेंज करदा यह गल, खेतों के विच 2 किले जगह देवांगे, उन्होंने किसान की जिंदगी बारे जागरूक करना चाहना मैं भी किसान की जिंदगी की है, मेरी आवाज़ उत्थे तक पहुँचे, मैं कहना मेरी आवाज़ पहुँचे उत्थे जा पहुँचाओ मेरी आवाज़, मैं उन्होंने किसान की जिंदगी बारे जागरूक करना चाहना। वो उत्थे बैठे आदेश तो दई जांदे आ पर किसान की जिंदगी बारे नहीं सोच रहे। मैं PM मोदी जी नूं कहना भी तुसीं कहने हो ना मन की बात, अज मैं आपदे मन की बात कह रहा उन्होंने भी मोदी जी मेरी थोनू रिक्वेस्ट है 2 किले जमीन देवांगे थोनू, असीं 2 दिनों वास्ते 2 किले जमीन वास्ते किसान बन के देखो, थोड़ी बोई जिहड़ी फसल है जिहड़ा उस अन्न उगूगा दाना उगूगा, थोनू असीं जिहड़े रेट कहोगे उस रेट खरीदांगे थोड़ी फसल। मोदी जी नूं एहसास हो जूगा भी मैं गलत सी, भी वाकई किसान की जिंदगी बहुत भैड़ी है, तपदी धुप्प दे विच आपदी फसलां नूं रेहां स्प्रेयां करदे आ, फसलों के जानवर सप कीड़े न्योले 100 कुछ होंदा है, जानते आपदी ते खेड़ के फसल उगाते हैं। एक सुपना हुंदा इन्हां दे अखां दे विच भी फसल होऊगी, मैं आपदी कुड़ी दा विआह करूँगा, मैं आड़तीए नूं पैसे दे के आऊँगा, मैं लोन दे पैसे उतारूँगा, मौके ते कई बार रब हत्थ खड़े कर जांदा, पक्की फसल ते बेड़ा गर्क कर दिंदा मौसम खराब करके। इंसान दा तुसीं किसान दा दिल देखो किड्डा वड्डा, हाँ तुसीं देखो इस जगह तुसीं, मैं ये कहना चाहे मोदी जी है चाहे कोई भी है, किसान की जगह अपने आप नूं रख के सोचे तो सही भी उहदी जिंदगी की है। अज किसान दे पल्ले कुछ नहीं, किसान दे जो नौजवान पीढ़ी सी वो चिट्टे ने खा ली, जो फसल सी वो सरकार ने खा ली, ते किसान नूं बैंक ने खा लिया। किसान दे पल्ले की है दसो, किसान दे पल्ले कुछ नहीं हैगा, कुछ भी नहीं हैगा उहदे पल्ले। एक अन्नदाता अपना हो, मैं किसान नूं किसान वीरां नूं अपना भगवान मानदा, क्योंकि वो अन्नदाता ने अपने, वो आपां नूं अन्न बो के दिंदे आ। अगर मेरे किसान वीरां ने मेरी यह गल समझ आ गई भी असीं सरकार नूं अन्न दा एक दाना भी नहीं दिंदे, तो आपदियां जिहड़ियां मर्जी सरकार तो कंडीशनां बनाउण सारियां मन्नियां जाणगियां। और अगर मोदी जी नूं समझ आ गई तो आ जाण मैदान 'च, जमीन मैं दूँ उन्हां नूं,
ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, 2-4 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਸੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਮਿੰਟ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਚੈਨਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਾਉਣੇ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ, ਬੈਠਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁਪਤ ਟੀਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਚਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਊ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣ? ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ
ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲਾਉਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੈਤਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੈਤਾ, ਡੇਲੀ ਲੈਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਸਾ ਤਪਾਉਣ ਲਾਇਆ ਗਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਆਗੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ 10 20 30 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10-20,000 ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 10-10 20,000 ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਨ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10-10 15-15 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਭਰ ਲੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ 14 ਜਨਾਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮਾਰ ਪਾਤੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੀਰ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਦਾ 50,000 ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰਾ ਤੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਲੋਨ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੀਗਲੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ NPA ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 10,000 ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 50,000 ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ EMPLOYEES ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲੀ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ EMPLOYEES ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੀਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋ। ਅਗਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੈਂਕ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੀਗਲੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ? ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਬੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ਼ਤ ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1500 ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 500 ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਸਿੰਗ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 300 ਰੁਪਏ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਹੀ 20,000 ਦਾ ਲੈਤਾ, ਉਹਨੂੰ 200, 300 ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਪਾਤੀ, ਵਿਆਜ ਪਾਤੇ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੋਨ ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੁਕਾਊਗਾ ਉਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆएंगे। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੋ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜੇਟ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਤਰੇ ਆਏ ਔਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰਨ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ 90% ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ % ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਬੁਲਟ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟਫਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਹੰਢਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੇਫ ਹੋ ਜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁਲਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਘਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਫੈਨ ਬਣੋ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਫੈਨ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਤਵਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਚਾਨੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ।
मैं चाहना भी मेरी ये सोच नूं, ये सोच घर घर पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे, हर एक बंदे कोल पहुंचे, हर एक मेरे किसान वीर कोल पहुंचे, ताकि जो अज देश ते आर्थिक मंदी ते तंगी दा जो ये सिस्टम चल रहा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ लड़न वास्ते ये सुनेहा जरूरी है और एक होना जरूरी है। ਲਓ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਰਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਹੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤਹੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੱਤੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਬਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।